सिद्धि
द्वारा मम गृहे अरिष्ट लक्ष्मी नाशार्थम दशविध शुभ महालक्ष्मी क्रोध लोभ कपट ने मोह ईर्ष्या नो भरेल छो ना माफी पामू एवा माड़ी कर्मो नो करेल छो ना
પાથરો. જેવો ગણો તેવો ઓ માતા, હું તમારો બાળ છું. બળદેવ કહે મા તારા વિના હું તો નિરાધાર છું. હે મા કાળી પાવા વાળી કરું તને વંદના. તારા વિના કોણ સમજે અંતરની સંવેદના. हाथ कटा लेकर ठुमके वो बड़े बलवान, हम भजते तुमको तुम भजते रहते राम. अरे लाल लंगोट में जन्मे हमारे वीर हनुमान, मंगल जन में करने आए मंगल काम. अरे लाल लंगोट में जन्मे हमारे वीर हनुमान, लाल लंगोट में जन्मे हमारे वीर हनुमान. गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्. ॐ महागणपतये नमः. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितैर्यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. अथ गणेशाथर्वशीर्षं व्याख्यास्यामः. ॐ नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं भस्मि सत्यं भस्मि. अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधा. अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात्
अवचोध्वात्तात् अबाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात्रितेजोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वन्नादीं तदनन्तरम् मनस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितं कालेन रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः विसृज्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शैलपुत्री नमो नमः ब्रह्मचारिणि नमो नमः चन्द्रघण्टा नमो नमः कोष्माण्डा नमो नमः। शैलपुत्री नमो नमः ब्रह्मचारिणि नमो नमः चन्द्रघण्टा नमो नमः कूष्माण्डा नमो नमः। ॐ शैलपुत्री नमो नमः ब्रह्मचारिणि नमो नमः चन्द्रघण्टा नमो नमः कोष्माण्डा नमो नमः। ॐ स्कन्दमाता नमो नमः कात्यायनी नमो नमः कालरात्रि नमो नमः महागौरी नमो नमः। स्कन्दमाता नमो नमः कात्यायनी नमो नमः कालरात्रि नमो नमः महागौरी नमो नमः। ॐ सिद्धिदात्री नमो नमः वेदमाता नमो नमः देवमाता नमो नमः नवदुर्गायै नमो नमः। सिद्धिदात्री नमो नमः वेदमाता नमो नमः देवमाता नमो नमः नवदुर्गायै नमो नमः। ॐ शैलपुत्री नमो नमः ब्रह्मचारिणि नमो नमः चन्द्रघण्टा नमो नमः कोष्माण्डा नमो नमः। शैलपुत्री नमो नमः ब्रह्मचारिणि
शैलपुत्री नमो नमः ब्रह्मचारिणि नमो नमः चन्द्रघण्टा नमो नमः कोष्माण्डा नमो नमः शैलपुत्री नमो नमः ब्रह्मचारिणि नमो नमः चन्द्रघण्टा नमो नमः कूष्माण्डा नमो नमः ॐ शैलपुत्री नमो नमः ब्रह्मचारिणि
ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં. મોતી વેરાણા ચોકમાં આવ્યા અંબે માં. ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં. ધોળાઓ લાલ ગુલાલ કે આવ્યા અંબે માં. ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં. વેરાણા ચોકમાં આવ્યા અંબે માં. ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં. મોતી વેરાણા ચોકમાં આવ્યા અંબે માં. ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં. પેરી ચુંદડી લાલ લાલ રે આવ્યા અંબે માં.
માટે ઊભો થશે ને અડધો કલાક થાય 5 મિનિટ જશે એવો વધે છે પણ એમને ગરબા કામ કરવાનું થાય તો કંટાળો આવે પણ ગરબા રમવાનું થાય તો નહીં અને એને માટે જો ગાવાની ઈચ્છા થાય તો શું કરવું છે એ પહોંચવા દે ભગવાન
બોલો શ્રી અંબે માત કી જય આદ્યા શક્તિ માં જય આદ્યા શક્તિ અખંડ બ્રહ્માંડ નિપાવ્યા અખંડ બ્રહ્માંડ નિપાવ્યા પડવે પ્રગટ થયા ઓમ જયો જયો માં જગદંબે દ્વિતીયા બેઉ સ્વરૂપ શિવ શક્તિ જાણું માં શિવ શક્તિ જાણું બ્રહ્મા ગણપતિ ગાયે બ્રહ્મા ગણપતિ ગાયે હર ગાયે હર માં ઓમ જયો જયો માં જગદંબે તૃતીયા ત્રણ સ્વરૂપ ત્રિભુવનમાં બેઠા માં ત્રિભુવનમાં બેઠા ત્રયા થકી તરવેણી ત્રયા થકી તરવેણી તું તરવેણી માં ઓમ જયો જયો માં જગદંબે ચોથે ચતુરા મહાલક્ષ્મી માં સચરાચર વ્યાપ્યા માં સચરાચર વ્યાપ્યા ચાર ભુજા ચૌદિશા ચાર ભુજા ચૌદિશા પ્રગટ્યા દક્ષિણમાં ઓમ જયો જયો માં જગદંબે પંચમી પંચ ઋષિ પંચમી ગુણ પદ્મા માં પંચમી ગુણ પદ્મા પંચ સહસ્ત્ર ત્યાં સોહે પંચ સહસ્ત્ર ત્યાં સોહે પંચતત્વમાં ઓમ જયો જયો માં જગદંબે ષષ્ઠી તું નારાયણી મહિષાસુર મારો માં મહિષાસુર મારો નર નારી ના રૂપે નર નારી ના રૂપે વ્યાપ્યા સગળે માં ઓમ જયો જયો માં જગદંબે સપ્તમી સપ્તપતા સંધ્યા સાવિત્રી માં સંધ્યા સાવિત્રી ગૌ ગંગા ગાયત્રી ગૌ ગંગા ગાયત્રી ગૌરી ગીતા માં ઓમ જયો જયો માં જગદંબે અષ્ટમી અષ્ટભુજા આઈ આનંદા માઈ આનંદા સુરી નર મુનિવર જન્મ્યા સુરી નર મુનિવર જન્મ્યા દેવો દૈત્યો માં ઓમ જયો જયો માં જગદંબે નવમી નવકુળ નાગ સેવે નવ
दुर्गा मा सेवे नव दुर्गा नवरात्रिना पूजन नवरात्रिना पूजन कीधा छे ब्रह्मा ॐ जयो जयो मा जगदम्बे दशमी दशावतार जय विजया दशमी माँ जय विजया दशमी रामे राम रमाड्या रामे राम रमाड्या रावण रड्यो मां ॐ जयो जयो मा जगदम्बे एकादशी अगियारस कात्यायनी कामा माँ कात्यायनी कामा कामदुघा कालिका कामदुघा कालिका श्यामा ने रामा ॐ जयो जयो मा जगदम्बे 12 से बाला रूप बहुचरी अम्बा माँ बहुचरी अम्बा माँ बटुक भैरव सोहे काल भैरव सोहे तारा चाचर माँ ॐ जयो जयो मा जगदम्बे 13 से तुलजा रूप तमे तारुणी माता माता में तारुणी माता ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुण तारा गाता ॐ जयो जयो मा जगदम्बे 14 स्वरूप चंडी चामुंडा माँ चंडी चामुंडा पाव भक्ति कहीं आपो पाव भक्ति कहीं आपो सिंहवाहिनी माता ॐ जयो जयो मा जगदम्बे पूनम कुंभ भरो स्तंभावी नगरी माँ स्तंभावी नगरी वशिष्ठ देवे वखाण्या मार्कंड ऋषिये वखाण्या गाई शुभ कविता ॐ जयो जयो मा जगदम्बे संवत 1657 16 से 22 माँ 16 से 22 संवत 16 प्रगट्या संवत 16 प्रगट्या रेवाने तीरे ॐ जयो जयो मा जगदम्बे त्र्यंबावती नगरी रूपावती नगरी मारूपावती नगरी 16 सहस्त्र त्या सोहे 16 सहस्त्र त्या सोहे क्षमा करो गौरी माँ दया करो गौरी ॐ जयो जयो मा जगदम्बे श्री महाकाली माई मंडल द्वारा
વિશ્વ માતૃ દિવસ વર્લ્ડ મધર્સ ડે પણ છે. અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ માતાઓને હૃદયથી વંદન. માં ત્વચા કપાય તો લોહી અપાર નીકળે છે. ત્વચા કપાય તો લોહી અપાર નીકળે છે. બૂંદ બૂંદથી માનો ઉદ્ધાર નીકળે છે. ભલે ને 7 જન્મની મૂડી લગાવી દઉં, ભલે ને 7 જન્મની મૂડી લગાવી દઉં, છતાંય માવડી તો લેરડા નીકળે છે. એ માં દરેક માં માટે, સૌની માતા માટે એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. અને આપણા મહેમાનો માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીશું. વર્ષ છે અને 8મા વર્ષ નિમિત્તે આજનો 2 કાર્યક્રમ કુમારિકા પૂજન અને વડીલોને સ્વાગત કરી છે. હૃદયથી આવકારી. આપણું સૌનું રક્ષણ પોષણ અને આશ્રય એ માના આધારિત છે. માણેકવાળા નમસ્તે નમો નમઃ. સ્વાગત કરીશું. શ્રી દશરથભાઈ પટેલ, કોર્પોરેટર શ્રી રાણી શ્રી ઇન્દોર અને ને બોલાવું છું વ્યોમેશભાઈ. બોલ શ્રી મહાકાળી. આજના કુમારિકા પૂજન તથા વડીલના કાર્યક્રમમાં અમારા શ્રી મહાકાળી માય મંડળના આમંત્રણને માન આપીને અત્રે પધાર્યા સાબરમતી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષદભાઈ પટેલ સાહેબ તથા ધારાસભ્ય તથા જીતુભાઈ તથા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કોર્પોરેશનશ્રીઓ તથા આપણા પૂજનીય વડીલો તથા આવેલ મહેમાનો તથા મંડળના માય ભક્તો આપ સૌ પધાર્યો છો એ બદલ આપ સૌનો હાર્દિક આવકારું છું અને આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. જય માતાજી. હવે મારે 2 શબ્દો ખાલી કહેવા છે કે આ મહાકાળી માય મંડળ એ મને માએ વિચાર આપ્યો એ પ્રમાણે મેં આ શરૂ કરેલું છે. એના 8મું વર્ષ છે. મેં પહેલા વર્ષથી માતાજીની પાવાગઢ દર વર્ષે 200ની અંદર બધાના ફ્રી ઓફ જમાડીએ છીએ આપણે અને આપણો સંઘ લઈ જઈએ છીએ. એ 8મા વર્ષે આપણે એમાં પહેલો સૌથી યજ્ઞ કર્યો. મેં એવું વિચાર્યું કે 5 શક્તિપીઠો ઉપર મારે નવચંડી યજ્ઞ કરવા છે. મેં પહેલો પાવાગઢ માતાજીનો યજ્ઞ કર્યો. આ 2024માં મેં ચોટીલામાં યજ્ઞ કર્યો. બહુ સારી એવી 750 મેમ્બરની સંખ્યા હતી અને બધાને બહુ જ માની કૃપાથી બહુ મજા આવી. એવો યજ્ઞ આ સારા આપણે બહુચરાની અંદર બહુચરમાંનો યજ્ઞનો નવચંડીનો મહાયજ્ઞનું આયોજન કરેલું છે. એ આપણે 4/12/2025માં એ કાર્યક્રમ છે. એના માટે મેઇન પાટલાનો ઉછાળો બી ભાઈને કીધેલું છે. 35,111 થયેલો છે. એનાથી આગળ જેને બોલવું એ બોલી શકે છે. સ્વેચ્છાએ જેને કંઈ દાન આપવું આ મંડળનું કાર્ય કરું છું. સેવા આપું છું. રાત દિવસ 2-3 મહિનાથી હું મહેનત કરું છું અને આ બને એટલો માની કૃપાથી કાર્યક્રમ સફળ થાય એ માટે હું કોશિશ કરું છું. અને આમાં કંઈ બી મારાથી ભૂલ થઈ જતી હોય, કોઈને કહેવાય હોય ના કહેવાય હોય, કોઈને કંઈ આડું ઊંધું મારા સ્વભાવ પ્રમાણે બોલાયું હોય તો બધાને હું માફી માગું છું. જય માતા. लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया. एक विचार सारो आवो માતાજીના એક સારું કાર્ય કરવાનો અને એના કારણે આટલા 8 વર્ષથી સતત આટલા બધા લોકોને જોડી રાખવા
અને આપણે જેના સાનિધ્યમાં બેઠા છીએ મહાકાળી માતા, આ મંડપ છે એ આજે કોઈ સભા મંડપ નથી, માતાજીનું આશ્રય સ્થાન છે, એની કૃપાનું સ્થાન છે. અહીં કન્યાના પૂજન થયા એટલે આ સ્થાન જે છે એ દિવ્ય થઈ ગયું છે, એનો પ્રભાવ છે. અને આપણી વચ્ચે લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર હર્ષદભાઈ પટેલને વિનંતી કરું કે અહીંયા પ્રસંગોચિત સૌને માર્ગદર્શન આપે. ભારત માતા કી, વિશ્વકર્મા ભગવાન કી. આજે મહાકાળી માય મંડળ જસવંતભાઈએ એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ, એક કુંવારિકા પૂજન અને બીજું વડીલ વંદના, આ બંને કાર્યક્રમના આમંત્રણને માન આપીને ઉપસ્થિત રાણીપના લોકપ્રિય લોકપ્રતિનિધિ ભાઈ શ્રી દશરથભાઈ, નવા ભારતના ચૂંટાયેલા લોકપ્રતિનિધિ અને પંચાલ સમાજનો દીકરો ભાઈ શ્રી વિજયભાઈ, અમારા સ્ટેડિયમ બોર્ડના ખૂબ જૂના આગેવાન અને વર્ષોથી સંગઠન અને કોર્પોરેશનમાં જેમની સેવા જેવા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ ભાઈ શ્રી પ્રદીપભાઈ, વિજયભાઈ, સમાજના વડીલ આગેવાન પ્રમુખશ્રી, જસવંતભાઈના સહયોગી સૌ સાથે મિત્રો અને ઉપસ્થિત સૌ વડીલો, માતાઓ, બંધુ, લાંબી કોઈ વાત કરવી છે નહીં, પણ કુંવારિકા એ આ હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિની અંદર સાક્ષાત માં અંબા જગદંબા દેવીનું સ્વરૂપ. આ કુંવારિકાના હસ્તે થયેલું કોઈ પણ શુભ કાર્ય, એની અંદર આવનારા જે વિઘ્નો હોય, આ વિઘ્નો સરળતાથી ટળી જતા હોય છે. આપણે આપણી સંસ્કૃતિની અંદર અભ્યાસ કરો તમે તો કોઈ પણ શુભ કાર્ય હોય તો આ શુભ કાર્યની અંદર કરાવવાનું કોના હાથે? તો એક નાની દીકરી એવી કુંવારિકા દીકરીના હાથે, ચાહે ગૃહ પ્રવેશ હોય, ઘરની અંદર અન્ય કોઈ ધાર્મિક કાર્યક્રમ હોય, વૈવાહિક કાર્યક્રમ હોય, કોઈ પણ પ્રકારના ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યક્રમની અંદર આ કુંવારિકાનું એક વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. અને એના આજે પૂજનનો કાર્યક્રમ થયો એટલે જેણે પણ પૂજન કર્યું હશે એ પણ ભાગ્યશાળી વ્યક્તિઓના હાથમાં આ પૂજનનો એક વિશેષ લાવો છે. અને પ્રભુએ નક્કી કર્યું હોય તો જ આવા શુભ કાર્યની અંદર સહયોગ કરવાનો વિચાર આવે, બાકી તો વ્યક્તિ વિચારી ના છે. સાથે સાથે વડીલ વંદનાનો કાર્યક્રમ પણ સરસ મજાના બંને કાર્યક્રમોનો સમન્વય કર્યો છે. અને જ્યારે કોઈ પણ કાર્યક્રમ કરીએ ત્યારે એ કેટલો અઘરો હોય છે, તો જ્યારે આપણે આપણા પરિવારના કોઈ કાર્યક્રમો કરતા હોય, દીકરા દીકરીનું લગ્ન હોય, એટલે આપણા મકાનનું વાસ્તુ પૂજન હોય, આપણા નવા ધંધાની શરૂઆત હોય, આવા પ્રસંગે આપણે જ્યારે સમાજની વચ્ચે જઈ આખો કાર્યક્રમ કરીએ ત્યારે કેટલો એ કાર્યક્રમનો ભાર હોય છે આપણને બધાને ખબર હોય. એટલે જસવંતભાઈએ સતત કેટલાય વર્ષો થયા અહીંયા તો મહાકાળી માતાની સાનિધ્યની અંદર આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે મારે તમને યાદ કરાવવાનું કે મહાકાળી
વર્ષોથી પાવાગઢની અંદર મહાકાળી માતાના મંદિર પર ધજા વગર માતા ફરકાઈ છે. આપણે કોઈ પણ મંદિરની અંદર જઈએ તો કદાચ મંદિરના દ્વાર બંધ હોય, ગર્ભગૃહની અંદર આપણે દર્શન ના કરી શકીએ તો શિખર ઉપર જે ધજાની ફરકતા હોય એ ધજાજીના દર્શન કરીને પણ પાછા નીકળીએ તો એ સાક્ષાત એ દેવના દર્શન કર્યાનો આપણને લાવો અને એનો ચોક્કસ લાભ મળતો હોય છે. એટલે મને નરેન્દ્રભાઈએ મહાકાળી માતાની 500 વર્ષ જૂની જે આપણી જરૂરિયાત છે એને પરિપૂર્ણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બીજું સાથે સાથે કહ્યું બિપિનભાઈએ કે નગરની દેવી ભદ્રકાળી અમ્માને તમે આટલી મોટી સંખ્યામાં જ્યારે માતાઓ બહેનો છે ત્યારે હું તમને કહું કે દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં 3 માનું સ્થાન. એમાં આજે તો માતૃ દિવસ છે. જન્મીના તકે જન્મ લઈ આપણે આ સૃષ્ટિની અંદર આપણા ગૃહસ્થ જીવનના સામાજિક જીવનના કાર્ય કરી રહ્યા અને માએ એવું સ્વરૂપ છે કે ભગવાને વિચાર કર્યો કે મને દરેક ઘેર નિવાસ કરવો પણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે એ શક્ય નહોતું. એટલે આજે દરેક ઘરની અંદર માના સ્વરૂપે એ પ્રભુ બિરાજમાન છે. એટલે એ ઘરની અંદર જો એ મા સંતોષાય કે માનું હૃદય હસતું હોય તો એ પરિવાર છે, એ ઘર છે, એ ચોક્કસ મંદિર બની ગયું. એટલે આ મંદિર એટલે આપણી જે જનની છે એ માનું સ્થાન આપણા જીવનની અંદર ખૂબ અગત્યનું. બીજું આપણી કુળદેવી જે કુળની આપણી દેવી છે, આ કુળદેવી પર તમારા કોઈ પણ પ્રકારના જીવનની અંદર આપની નાની મોટી આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ તમે કુળદેવીનું સ્મરણ કરો. કોઈ પણ સત્કાર્ય માટે જ્યારે જાઓ ત્યારે પણ કુળદેવીના સ્મરણ કરી જાઓ તો હું માનું છું ત્યાં સુધી તમે એ કામની અંદર ચોક્કસ સફળ થાઓ. અને ત્રીજું જે નગરની દેવીની વાત કરી, દરેક ગામની અંદર ગામ ખોડાની માતા, તો આ ગામ ખોડાની માતા એ પર ગામનું રખવાળ કરનારી એક દેવી છે. તો દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં પોતાની જન્મદાત્રી માતા, પોતાના ગામની ગામ ખોડાની માતા અને પોતાના કુળની કુળદેવી, આ 3 માતાઓને હરખે કોઈ પણ પ્રકારના સારા ખોટા પ્રસંગની અંદર ત્યાં આપણા જીવનમાં કોઈ મુશ્કેલી હોય તો તમે આ 3 દેવીનું સ્મરણ કરી તમારી આવનારી મુશ્કેલી એના ચરણો સમક્ષ મૂકી દો તો હું તમને ચોક્કસ ખાતરી આપું છું કે તમારો એ સુધીનો ઘાટ છે એ સ્વયંથી કરી જશે. બાકી તો કોઈ વિશેષ વાત કરવી છે નહીં, પણ જે વડીલ વંદનાનો કાર્યક્રમ, સરસ મજાનો કાર્યક્રમ, તમે દરેક વ્યક્તિની ઉપર પ્રમાણે જરૂરિયાતો હોય. કોઈક નાનું 4-5 વર્ષનો દીકરો અથવા દીકરી હોય, એ દીકરા અથવા દીકરીને આપણે 1 કરોડ રૂપિયાની ઢગલી કરીએ અને બાજુમાં એને થોડા 2-3 રમકડા મૂકીએ તો એ દીકરો અથવા દીકરી નાની છે કે 1 કરોડ રૂપિયા નડશે ને એ નાના રમકડા લે. તો એ રીતની જરૂરિયાત. એવી રીતે વ્યક્તિ જ્યારે ગૃહસ્થ જીવનમાં આવે ત્યારે એને પોતાના ગૃહસ્થ જીવનના પોતાની બહેન, પોતાની દીકરી, પોતાના ભાઈ, આ બધાના સામાજિક વૈવાહિક સંબંધો કરવાના હોય તો ત્યારે પૈસાની જરૂર પડતી હોય. તો એ વખતે પૈસો એ વ્યક્તિની જરૂરિયાત એક મૂળ કારણ આપતું હોય. અને છેલ્લે ઉંમર પૂરી થાય 70, 80, 75 વર્ષનો વ્યક્તિ થાય ત્યારે વ્યક્તિને ના પૈસાની જરૂર છે ના રમકડાની જરૂર છે. એને વાતનો વિહામો જોઈએ છે. એની વાત કોક સાંભળે, એના કાન લઈ એને પોતાને એના મનનો ભાવ છે એ વ્યક્ત કરવાનું એક વાતાવરણ કરે. તો આવી સરસ મજાની આ વડીલ વંદનાના કાર્યક્રમની અંદર આવો કાર્યક્રમ જસવંતભાઈએ ઊભો કર્યો છે ત્યારે હું એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અમને અહીંયા બોલાયા, અમારા રાજકીય
આભાર માની કુમારિકાઓનું જે મા બાપે જે વડીલોએ પૂજન કર્યું છે એમના પર લક્ષ્મીની અસંખ્ય કૃપા રહે એવી અભ્યર્થના અસ્તુ ભારત માતા કી જય. અહીંયા છલકે જે ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું એ માત્ર આપણા વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ નથી કરતા, આ વિસ્તારના તમામ પ્રશ્નોનું પ્રતિનિધિત્વ નથી કરતા, પણ આપણી લોકસભાનું પણ સરસ એ આયોજન કરી રહ્યા છે અને એના થકી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ આખા દેશનો ગૃહ સંભાળી શકે છે. એટલે ખરેખર હર્ષદભાઈ આપણે બહુ સારા પ્રતિનિધિ મળ્યા છે, એમના માટે એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય છે. અને આપણે બધા અહીંયા સુરક્ષિત સરસ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે પાછળ આપણા, એટલે એના માટે જોરદાર તાળીઓ વધારીએ. અને નામ પણ કેવું આપ્યું? સિંદૂર, ઓપરેશન સિંદૂર. મારા આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એનું શૌર્ય છે, આ દેશની સેનાનું શૌર્ય છે. એવા પ્રતિનિધિઓની સરકારમાં આપણે ખૂબ સુરક્ષિત છીએ, એટલે એમના માટે તો જેટલો આભાર માનીએ, જેટલી તાળી વગાડીએ એટલી ઓછી છે. અમને ગર્વ છે કે અમે પણ બધા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૈનિકો છીએ. કાર્યક્રમને ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણા ધારાસભ્યશ્રીને આગળ એક કાર્યક્રમમાં જવાનું હોય તેઓ આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ આભાર અમને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે અને એ બદલ જોરદાર તાલીથી આપણે એમને વધાવીએ. ચોર સાગરના મોઢામાં પીણ આવી જાય, સાગરના મોઢામાં પીણ આવી જાય છે. એટલે આ અવસ્થામાં સંપૂર્ણ ત્યાગ કરીને પરિવારને સમર્પિત કરવું અને પોતાનો ભાર એ પોતાના પુત્ર કે પૌત્રને સોંપવો એ કંઈ સહેલું નથી. એવા વડીલોની વંદનાનો કાર્યક્રમ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આપણે યાદી માટે ખાસ 3:30 પહોંચે તો આપણે અહીંયા છે ને આ કાર્યક્રમ સફળ કહેવાય. 5 ના ખર્ચી શકીએ તો સારો આંકડો થાય, એક ભક્તિનું કામ થાય એ માટે સહયોગ આપજો. અને બીજા એકી સંખ્યા એટલે 111 વાળા, એટલે એમાં પણ કોઈ નોંધાવું હોય તો નામ નોંધાઈ શકાય. પરિવાર બીજા 10 લાખના નોંધાયા છે 11 અને હું જ્યારે આઈડી બોલી રહ્યો છું તો હું પણ ઈશ્વર કાળા પુત્ર છું. મને અને આભારી છું પ્રભુજીનો પણ. તો વડી વંદનાનો પ્રારંભ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પ્લીઝ જરા ઝડપથી આવજો. શ્રી પોપટલાલ ઈશ્વરલાલ પંચાલ કલવાડા, શ્રી રમેશભાઈ અંબાલાલ પંચાલ વાંસર અને ભાઈલાલભાઈ નારાયણભાઈ પંચાલ ગોવિંદિયાવાળા ભાઈ આવશે. આપણે શ્રી મહાકાળી માત કી જય. ભાઈ શ્રી મફતલાલ મોહનલાલ પંચાલ વિદ્યા ભૈરવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ. દાદા મૂકી આપો. શ્રી મફતભાઈ મોહનલાલ પંચાલ જયદેવ ગ્રામ જસ્ટિસ 93 ઈશ્વરની કૃપા છે. આ ડ્રાઇવિંગ બી કરું છે તો બધાને ખબર છે, બરાબર? શું શ્રી ઠાકોરલાલ ટપુભાઈ ઝાલા, લક્ષ્મણભાઈ પંચાલ જંત્રણવાળા
ભાઈ દશરથભાઈ અર્જુનભાઈ પટેલ આવો સ્વાગત કરાવો બધા. દાદાની ઉંમર 89 છે, 89 નવમો દશક ચાલી રહ્યો છે. બોલ મહાકાળી માત કી જય. દાદા શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા છે અને પૂર્વ પ્રોફેસર પણ છે, પ્રાધ્યાપક હતા. આજે એમને પણ આપણે સાંભળીએ છીએ. અમારા સ્વાગત માટે હવે એક જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે એ બદલ આ આયોજકોનો અને તમારા સૌનો હું આભાર માનું છું. અને એક ટૂંકું આભાર સાથે તમારો વાત બીજી કહું કે આપણા દેશની અંદર વડીલોનું બહુ સન્માન નથી. અમુક યુરોપ અને અમેરિકાની અંદર વડીલો જો પ્રસાર કરતા હોય રસ્તા વચ્ચેથી તો આખું ટ્રાફિક રોકાઈ જાય અને એમને આગળ જવા દે. વડીલો માટે બહુ સગવડો અને બહુ માણસ્યા છે. સ્ત્રી અને વડીલો એ યુરોપમાં અને અમેરિકામાં છે, આપણે ત્યાં આની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. અને એના માટે એ મને બહુ જ આનંદ થાય છે કે જે વડીલોનો બધો તિરસ્કાર કર્યો છે એને અત્યારે આપણે વડીલો દરના સન્માનના આવા કાર્યક્રમ યોજકોને અને એમને ખૂબ આભાર માનું. થેન્ક યુ. મીઠા માધુન મીઠા મેહુલા રેલો જનની જોડ સખી નહીં જડે રેલો તો માત કી જય. અત્યારે જે સ્વાગત થઈ રહ્યું છે મારું નામ છે શ્રીમતી મણિબેન હીરાલાલ પંચાલ. 89 વર્ષની ઉંમર છે એમની, 89. જોરદાર તાલીમ બજાવી. એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એવી આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીશું. આગળના કાર્યક્રમ માટે અત્યારે જડીબાનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. જડીબેન રમલાલ પંચાલ ઉપવાસ જોરદાર તાળી બજાવીએ. બા સૌને આશીર્વાદ આપે છે એટલે બાને આપણે વિનંતી કરીએ કે સૌને આશીર્વાદ આપે અને સૌને સારા વાળા થાય. સૌ સવિતાબેનની ઉંમર 88 વર્ષ છે. 88 વર્ષે જીવનના જે 4 આશ્રમ છે એમાંનો એક આ છેલ્લો આશ્રમ. અને આપણને થાય ઝડપથી ચાલે. આપણે નાના હતા ત્યારે કેવી પાપા પગલી ચાલતા હતા, એ પાપા પગલીની ઉંમર એટલે વૃદ્ધાવસ્થા. જોરદાર તાળી બજાવીએ આપણે. આમની હાજરી હોય ને આપણે ઘરમાં આંગણામાં એકલા પીવાનું કે 51 શક્તિપીઠ બધાય માતાજીની અહીંયા હાજરી થઈ ગઈ કહેવાય. એમની હાજરી એટલે તમામ 33 કોટી દેવતાની હાજરી છે, સમજી લેવાનું. આપણામાં કહેવત છે ને કે મા તે મા અને બીજા બધા વગડાના વાહ. તો અહીંયા આપણે માનું પૂજન કરીએ છીએ, એમના આશીર્વાદ આપણે લઈએ. કાશીબેન નટવરલાલ પંચાલ ભરસણવાળાનું આપણે સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ અને એમનું સ્વાગત મંજુલાબેન રમાભાઈ પંચાલ સરદારપુર. એમનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. એમનું વતન છે ઉનાવા. ઉંમર છે 87 વર્ષ અને સ્વાગત કરી રહ્યા છે જિગીશાબેન. અને અત્રે હીરાબેન બાબુલાલ પંચાલ સરદારપુરનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. અને સાથે રમીલાબેન જસવંતજી પંચાલનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. ની ઉંમર 87 વર્ષ છે. હીરાબેન બાબુલાલ પંચાલ રીદ્રોડવાળા નું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. જોરદાર તાળી વધારી આપણે. પંચાલ સ્વાગત કરશે. પંચાલ યુવક મંડળવાળા વિજયભાઈ પંચાલ દાદાનું સ્વાગત કરશે. રમણભાઈ સુતમભાઈ એ બિલ્ડર હતા અને હજી હાલ પણ તેઓ વ્યસ્ત છે, ઓફિસર ક્યારેક જાય છે. રમણભાઈ પુરુષોત્તમભાઈ પંચાલનું સ્વાગત આપણા બે મહાનુભાવો કરી રહ્યા છે. આપણે તાળીઓના ગણરાજથી વધાવીશું. બોલ શ્રી મહાકાળી માત કી જય. અત્યારે જે અને એમની ઉંમર છે 87 વર્ષ.
બાર ઇન્ટરવ્યુ ચાલે વિરોધર્મન અને હાલ 87 વર્ષ છે અને બાબુભાઈ અમારા પાર્ટીના આગેવાન છે, ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે. જસુભાઈ આ એક સુંદર કાર્યક્રમ કર્યો, વડીલોનું સન્માન અને કુમારિકા ભોજન કે જે ચંડી પાઠમાં અને દેવી માતા હતા, બહુ સુંદર વર્ણન છે અને એનાથી ફાયદા થાય છે, એની જે કૃપા થાય છે એ એમાં એટલે જસુભાઈ અભિનંદન. રડી રડીને દિવસો તો લાંબા થશે અને હસી હસીને દિવસો તો ક્યારે પસાર થશે ખબર પડશે નહીં. એમની ઉંમર છે 86 વર્ષ. એમનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. જોરદાર તાલીથી વધાવીએ આપણે. છે 10 બોલાયા છે, 11 બાકી છે. 11,111 વાળો બાળકો પણ નોંધાઈ શકાય. અને ધજા જે છે માં બોચરાજી અને નરસંખ્યા વિનંતી એની ઉજવણી પણ ચાલુ છે. 5111 થી આગળ વધો ભાઈ. ખાલી શ્રોતા છીએ આપણે, ક્યારેક ભક્તો બની જઈએ. આપણા પરસેવાનું ધન પર સેવામાં વપરાય. આપણા પૈસા એ ક્યારેક ધન બની જાય, કારણ કે માતાજીના માટે વાપરેલું ધન છે ને ક્યારેક ખૂટતું નથી. એક વખત આમ કરો પછી જો આમ કરવાનો વારો આવશે નહીં. એ માતાજીની સાક્ષી એના વિશ્વાસે કહું છું. આ બોલવાની મારી તાકાત નથી. ઉનાવાળા એવું સ્વાગત સ્વીકારવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થશે અને એમનું સ્વાગત ભગવતીબેન દિનેશકુમાર પંચાલ સરદાર ફુવાળાને વિનંતી કરું કે તેઓ બાના સ્વાગત માટે આવશે. મંજુલાબેન. શારદાબેન રમણભાઈ, શારદાબેન અંબાલાલ પંચાલ ઉનાવાવાળા, એમનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે અને બાની ઉંમર 85 વર્ષ છે. જોરદાર તાળીઓ વધાવીએ. જશોદાબેન અરવિંદભાઈ પંચાલ અને મીનાબેન મુકેશભાઈ પંચાલ. ઓકે, 70 વર્ષ સુધી તો આપણે એમને પછી તો કેટલી 10 વર્ષ સેવા કરવાની હોય છે, તો એ આપણે ખૂબ સારી રીતે કરીએ અને એમનું જીવતરને આપણે ધન્ય બનાવીએ. મહાકાળી માત કી જય. સ્વાગત થઈ રહ્યું છે શ્રી સવિતાબેન નાણાદાસ પંચાલ આગલોડવાળા અને એમની ઉંમર 84 વર્ષ છે. પણ એક્ટિવ કેના થાય? આપણે જોરદાર તાળી પાડીએ તો એક્ટિવ થાય. તો જોરદાર તાળી પાડીને આપણા 216 કેન્દ્રોને એક્ટિવ કરો અને બારું સન્માન કરો. મહાકાળી માત કી જય. હવે સવિતાબેન પંચાલ. આપણે એટલી તાલીમ પાડવાનો વિવેક રાખીએ જેથી કે એમનો ઉત્સાહ બરકરાર રહે. આ ઉંમરે એમનું સ્વાગત થવું, આવો વિચાર આપવો, એક કાર્યક્રમ માટે કેટલી મહેનત, કેટલી જહેમત એમનું ઘડતર થયું છે, એમને થયું નથી. સ્વાગત થઈ રહ્યું છે જયંતિભાઈ રેવાભાઈ પંચાલ જડાસરાવાળા અને એમની ઉંમર 84 વર્ષની હતી અને પોતે શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા છે, શિક્ષક છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. સરસ. ઘરે પણ આવી રોજ પ્રાર્થના અને સેવા એમની કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ કહેજો. બાને ખૂબ આનંદ થશે. બોલ શ્રી મહાકાળી માત કી જય. કોઈ આપણા હાથના બસોને સ્વાગત થઈ રહ્યું છે શારદાબેન બાબુલાલ પંચાલ ખુદેડાવાળા અને બાની ઉંમર છે 84 વર્ષ. નું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આપણે તાળીઓ પાડી અને એનું સ્વાગત કરીશું. જોશથી તાળીઓ. 216 કેન્દ્રો સજ્જ કરો. એવું કહેવાય છે કે
શ્રીમતી શાંતાબેન કેશવલાલ પંચાલ, ગામ ઉનાવા છે અને 83 વર્ષની ઉંમર છે. બોલ શ્રી મહાકાળી માતા કી. શ્રી સીતાબેન કેશવલાલ પંચાલ ઉનાવા, 83 વર્ષની ઉંમર છે. બાને જોરદાર તાળી બજાવીએ. જયંતિભાઈ શંકરભાઈ પંચાલ લોનાવાળા. બોલ શ્રી મહાકાળી માતા કી જય. વિનોદચંદ્ર નિર્મલાલ પંચાલ આગલોડવાળા, એમનું સ્વાગત શ્રી જયંતિભાઈ પંચાલ લોનાવાળા કરી રહ્યા છે કરી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. પંચાલ મુજડાવાળા અને મહેન્દ્રકુમાર ચંદુલાલ પંચાલ શિરોસણવાળા અત્રે ઉપસ્થિત થશે અને એનું સ્વાગત કરશે. અહીંયા આપણે રમણલાલ અંબાલાલ પંચાલ વિલોવાળાનું આપણે સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ. તાલીઓના ગગડાટથી આપણે એમને વધાવીશું. 200 હોટ કેન્દ્ર એની સંસ્કૃતિ હેસિયત શું છે એના માટે હમણાં તાજેતરમાં રાજભા ગઢવીએ લખેલી ખૂબ સરસ કવિતા, ઉપાધિ તું કોઈ ઘરમાં હજી હું બાપ બેઠો છું, જગતના કોઈથી તું ડરના હજી હું બાપ બેઠો છું, તારા સંતાન ખંભે નહીં જગતના તાપ ખંભે નહીં, ફેંકી દઉં સાત સમુદ્રમાં હજી હું બાપ બેઠો છું, જગતના લોડથી રડવા તને ઘણથી ઘડવા, હું ચેતન છું જળમાં હજી હું બાપ બેઠો છું. એ બાપની હાજરી, એ પિતાની હાજરી, એનું કેટલું મૂલ્ય હોય છે. પિતા માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય. ટકોરા વારંવાર વાપતા નથી. બહુચરાજીમાં તમે 750-800 લોકો લઈ જાઓ તો તમને ખબર પડે કેટલો ખર્ચ લાગે છે. ભગવાને આપ્યું હોય તો ભગવાનના કામમાં વાપરો. આવો ચાન્સ નહીં મળે. અને આટલી બધી સભા હોય, પંચાલોનો સમૃદ્ધ પરિવાર બેઠો હોય, ભાઈ બેઠા તો ભાઈ પણ બેન પણ હશે, એને પૂછવાનું હતા કાલમાં પૂછ્યો હતો, પણ આ આપણો ભક્તો નથી એટલે મને શરમ આવે છે. આટલું મોટું માય મંડળ, માતાજીની દિવ્ય હાજરી, કુમારિકાઓનું પૂજન થયું, કન્યા પૂજન, આ વડીલોની વંદના થઈ રહી છે. આ વડીલોમાંથી કોઈ પ્રેરણા નથી લેવાની. એમને જેટલું કમાયા હતા, ઘર બાર પરિવાર કારોબાર બધું તમને સોંપી દીધું, અને હવે તમારો વારો આવ્યો તો એમની હાજરીમાં કંઈક તો બોલો. એમની હાજરીમાં એક સારો આંકડો આવે એવી આશા રાખું છું. ઈશ્વરભાઈ અરે જસવંતભાઈની મહેનત છે, એ પ્રયત્ન છે આપ સૌનો, એને આપણે સફળ બનાવવાનો. મારી નમ્ર વિનંતી કે ઉદાર હાથે 11,000 15,000 પ્રેરણા કરશે અહીંયા. મને આશા છે. બોલો તમને બધાને આશા છે કે નહીં? હા તો પાડો. તો આ જેને જેને સહયોગ આપે છે એને જોરદાર તાળી સંધાઈશું આપણે. 1111 રૂપિયા શ્રી વડદેવભાઈ નાથાભાઈ પંચાલ ધરણા, 1100 રૂપિયા જગરાબેન રમણભાઈ પંચાલ ઉખર, 1100 રૂપિયા રમેશભાઈ ધનજીભાઈ રાઠોડ ધોળકા, 1500 રૂપિયા સ્વર્ગસ્થ માણેકબેન બાલાભાઈ પંચાલ વલાદ ગામના હસ્તે મનુભાઈ પંચાલ ઘીકાટાવાળા, 500 રૂપિયા જસવંતભાઈ નાથાભાઈ પંચાલ સરદારપુરવાળા, 500 રૂપિયા રાજુભાઈ પેન્ટર વસંતનગર ટાઉનશીપ ગોતા, 200 રૂપિયા જીતુભાઈ મંગળદાસ પંચાલ જોરણવાળા, 2100 રૂપિયા શારદાબેન બાબુભાઈ પંચાલ ઉદેડાવાળા. અત્યાર સુધી તો 10 વખત તાલી પડી હોત. બોલો તે વિચારો કે પૈસા વિષ્ણુભાઈ પંચાલ સમૂહવાળા સ્વાગત કરવા માટે અત્રે ઉપસ્થિત થશે. અહીંયા રમેશભાઈનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આપણે ખૂબ તાળી પાડી અને એમને વધાવીશું. બોલ શ્રી મહાકાળી માતા કી જય.
હું તમારા બધામાં પરમાત્મામાં હું જોઉં છું અને તમારા બધાની કૃપાથી આજે મને 82 વર્ષ 1 દિવસ 2 દિવસ થયા છે અને તમારા બધાની સેવાની માતાની ખૂબ પ્રેરણા છે અને માતાજી આપણને આનંદ જીવાડી અને તંદુરસ્તી સારી છે કોઈ ડાયાબિટીસ નથી કોઈ જાતનો રોગ નથી એ તમારા બધાની કૃપા છે રાજગંગાની વારંવાર મળતી નથી. કાર્યક્રમ તો થશે, તમને તક છે એને ઝડપી લેજો. માતાજીને રાજી કરવાનો એક મોકો છે, એમાં ચૂક થાય નહીં. અહીંયા જે નર્મદાનું સ્વાગત થયું છે એમાં એક એમની ભાણી અને એમના બે સ્વાગતમાં ઉપસ્થિત છે. શ્રી નર્મદાબેન જયંતિભાઈ પંચાલ રૂપાલનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે અને એમની ઉંમર છે બાની 83 વર્ષ. 83 વર્ષ. જોરદાર તાળી બજાવીએ. સોરી કલ્પાબેનનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આપણે તાળીઓના હાથથી એમને વધાવીશું. બોલ મહાકાળી માત કી જય. તાળીઓ ખૂબ ઠંડી પડી ગઈ છે. શ્રી ચંપાબેન ભીખાભાઈ પંચાલ રાધેજા અને એમની ઉંમર છે 82 વર્ષ. બાને જોરદાર તાળી બજાવીએ. રમેશભાઈ અરવિંદભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ આભાર. 8 દાયકા સ્વસ્થ જીવ્યા છે અને હવે બાકીની જિંદગીમાં સ્વસ્થ રીતે જીવે એવી આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ. એમની તંદુરસ્તી સારી રહે, એમની પર ભગવાનની કૃપા ઉતરે, એમના દીકરા દીકરીઓ ભેગા કર્યા એ બદલ હું એમનો આભાર માનું છું. આપનો પણ સ્વાગત કરવા માટે આવશે. શ્રી રતિભાઈ મંગળદાસ પંચાલ ઉનાવા અવાજ છે એમનું અને એમની ઉંમર 80 વર્ષ છે. સ્વાગત થઈ રહ્યું છે, સન્માન થઈ રહ્યું છે. એમને જોરદાર તાળીઓ લઈએ. બોલો આપણે કહેવત છે કે ઘરના ગામડાવાળા બરાબર ને એટલે ઘરડાનું આપણને માન રાખવું જોઈએ. ઘરડા માણસને ઘરમાં પણ માન રાખવું. અત્યારે ઓછું થઈ ગયું તો દરેકને પ્રાર્થના કરું છું કે ઘરડાનું માન બસ જય માતાજી. માન અને સન્માન દોનો જણાવજો. એ એમનો શ્રી જયંતિભાઈ શંભુભાઈનું સ્વાગત શ્રી બિપિનભાઈ પંચાલ તથા નવીનભાઈ પંચાલ બિપિનભાઈ પંચાલ એમનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. હા, બિપિનભાઈ એમના જે વિધવા સર છે એમનો પરિચય આગળ ટૂંકો આપી દઉં કે બિપિનભાઈ છે આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના ગુજરાતના મહામંત્રી છે અને અર્જુન આશ્રમ ચલાવે છે. RSSની પ્રવૃત્તિ કરે છે, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની પ્રવૃત્તિ કરે છે. એ ઉપરાંત હમણાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષથી હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ અને દર શનિવારે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ જુદા જુદા ઘરે કરે છે અને ખૂબ આવકાર એમને મળ્યો છે. તો એવા બિપિનભાઈ આપણે સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ. મગનભાઈ પંચાલ એનું ચરણા ગામ સ્વાગત થઈ રહ્યું છે અને દાદાની ઉંમર 80 વર્ષ છે. દાદા શ્રી અશરફભાઈ મેજરભાઈ પંચાલ અને લાંગણજવાળા અને મહેન્દ્રભાઈ રતિલાલ પંચાલ નારોલવાળા એમનું સ્વાગત કરશે. રાજેશભાઈ હોય તો પણ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવે, મહેશભાઈ હોય તો પણ સ્ટેજ ઉપર આવે. સમન્વય છે, ત્રિવેણી સંગમ છે. રાજેન્દ્રભાઈ, મહેશભાઈ અને મહેશભાઈ આ ત્રણેય એમના ભાઈઓ બહેનો મિત્ર છે અને ખૂબ
દીકરાઓ સ્વાગત કરે છે રાજેશ અને ઉડાડીને સ્વાગત કરે છે એમના પિતાજીનું. ખૂબ તાળી પાડીને આપણે વધાવીશું. જોરદાર તાળી. શ્રી કોંતિયા ગામના ભાઈનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે અને ઉંમર છે 85 વર્ષ. ત્રણેય દીકરાઓ પણ હાજર છે. ખૂબ સરસ. અને એનું સ્વાગત એમના દીકરાઓ પુત્રવધુ પૌત્ર પૌત્રી જોતા હોય એનાથી વિશેષ શું હોય? રાજેશભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. સાહેબ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપ અમારા કાર્યક્રમમાં આવ્યા અને અમારો ઉત્સાહ વધાર્યો. એમના જસભાઈને વિનંતી કરું કે એમનું સન્માન કરશે. ઓકે આપીને બોલ શ્રી મહાકાળી માત કી જય. જશવંતભાઈ પરિવારનો ખૂબ આભાર માનું છું. મને તો હસતા હસતા પતાસું પડી ગયું એવી વાત હતી. હું તો બીજા ગામે આવ્યો હતો અને મારું સ્વાગત કર્યું. હું એને લાયક નથી પણ હવે એમને એક લાયક કરી નાખ્યું પણ આઈ એમ નોટ ગુડ ફોર ધેટ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ લીવ પ્લેસ. તો નમ્ર વિનંતી કે માતાજીએ આપ્યું હોય આપણને તો આમાં વરસ જો એક 11,111નો એક પાટલો પણ બાકી છે. એમાં પણ નામ લખાવી શકાય. હજી ધજાની ઉછાવણી બાકી છે. બહુચરાજી માતાજી 8 ગણો કાર્યક્રમ સારો થવો જોઈએ. જોરદાર ડાયર આલ્યા. જસવંતભાઈને 8મું વર્ષ છે અને 8મા વર્ષે માં દુર્ગાના અષ્ટ નવ દુર્ગાનું સ્વરૂપ હોય તો 8મા વર્ષે ખૂબ સરસ રીતે આ કાર્યક્રમ થવો જોઈએ. એક વિનમ્ર અપીલ છે કે આટલા બધા સજ્જનો બેઠા છે, ઘણા આર્થિક સંપન્ન છે અને બહાર ગાડીઓની પણ બહુ મોટી લાઈન છે. મારો અને અમરીશભાઈ પંચા તેઓ સ્વાગત માટે બોલાવે. વિનોદભાઈ રમણભાઈ પંચા એ પણ આવશે. વિનોદભાઈ રમણભાઈ પંચા. શ્રી રમણભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પંચા જનરલવાળાનું સ્વાગત. શ્રી અમરીશભાઈ પંચા, રમણભાઈ પંચા સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આપણે તાળીઓનો નાદથી આપણે વધાવીશું. બોલ શ્રી મહાકાળી માત. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ પધાર્યા, સ્વાગત સ્વીકાર્યું. આપ સૌએ સ્વાગત કર્યું માટે તમારો પણ ખૂબ છે. શ્રી ઉષાબેન અને ઉષાબેનનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. આપણે એમને તાળીઓના નાદથી વધાવીશું. મહાકાળી માત કી એવી પ્રાર્થના કરીએ. જય હિન્દ, જય ગજરાબેન રમણભાઈ પંચાલ, એમની ઉંમર 80 વર્ષ છે. હા, અને જસવંતભાઈના મોટા ભાભી છે. 8,511 રૂપિયા ધજાની ઉછામણી. 8,511 રૂપિયા. પંચા એમનું સ્વાગત કરશે. તો સાહેબે મહાકાળીબાઈ મંડળના લોકો માટે એક આઈ કેમ્પનું પણ 1 મહિના સુધી આયોજન કરે. એમનું સ્વાગત કરે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાહેબ. સાહેબે વિનંતી કે બે શબ્દો. હું સમય નહીં લઉં તમારો. તો સંજય પંચાલ સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એ સમયે અત્યારે બેટી બચાવો અને બેટી પઢાઓનો ગવર્મેન્ટનો ખૂબ જ પ્રાધાન્ય છે. ત્યારે અમારી પૂજન જેવો ખૂબ સરસ પ્રોગ્રામ કર્યો અને ત્યારે આપણે વડીલો માટે વૃદ્ધાશ્રમ લોકો મોકલતા હોય છે ત્યારે તમે વડીલોનું પૂજન કર્યું છે. બહુ બાળકો માટે અને તે યંગસ્ટર માટે આ પ્રોત્સાહન આપે કે વડીલ એ આગળ